प्रभु को श्रद्धा एवं भक्तिर प्रणाम जनाउछि। आम समस्ते एकाठी नववर्ष रे चित्त भाई को मध्य हमर श्रद्धा और प्रणाम जणाइबा। उपस्थित आपण माने समस्त को आंतरिक श्रद्धा शुभेच्छा ज्ञापन करुछि। आज आमे प्रभुंकर गोटे कविता प्रभु को सुनैबा। ता ना प्रभु रखिछंती लीला। लीला शब्दटी इंग्लिश शब्द नुहे, आमे समस्ते जानिछे। तो से शब्दटी को तेणु ओडिया रे स्वभावतः मो लीला ही रखिछि। लीला शब्दटी सह आम भारतीय मानसिकता अति सुंदर भावे परिचित। सबु भारतीय माने जन्म जन्म धरी जन्म परे जन्म धरी जो पृथ्वी को आछंती रामलीला रासलीला यही शब्द गुड़िक सांगरे प्रभुंकर से सब लीला देखी पढ़ी शुणी अवचेतन भी सेटा माने घर करी रही जाइछि। एते परिचित शब्दटी लीला शब्दटी। तेबे देखिबा प्रभु से शब्द विषय कौन कहउछंती। पोएम लीला। In us is the thousand-fold spirit who is one. In us is the thousand-fold spirit who is one, an eternal thinker, calm and great and wise, a seer whose eye is an all-regarding sun, a poet of the cosmic mysteries. ओडियाटा देखिबा। सहस्रधा प्रकाशित आम मध्ये से परम चेतना अटंती जे एक, चिरंतन चिंतक से निश्चल महान आउ प्राज्ञ, द्रष्टा से चक्षुजार अटे एक सर्वग्राही सूर्य, विश्व रहस्य सकलर अटंती से महाकवि। जानी होची सब जिनसटी एक समय दबानी। सेकेंड पारा को जीवा। से जे आम भितर से थाउजेंड फोल्ड स्पिरिट से वन नहीं करी रही छे। से किंतु जणे किंतु आम समस्त भितर से अछंती काम ग्रेट एंड वाइज। तांकर वर्णना रे प्रभु व्यवहार करछन्ते ऑल रिगार्डिंग सन। तांकर आईटा होचे ऑल रिगार्डिंग सन एवं ए कॉस्मिक मिस्ट्री रो से होचंती पोएट, विश्व रहस्य। सेकेंड stanza. A critic witness pieces everything, P-I-E-C-E-S, pieces everything and binds the fragments in his brilliant shape. A world adventurer born on destiny's wing, gambles with death and triumph, joy and grief. समीक्षक साखी सत्ता खंड विखंडित करुथांती वस्तु सकले, बीड़ा बांधी एकत्रित करुथांती पुणी तांक विचक्षण बुद्धि रे विखंडित अंश समूह को। विश्व दुस्साहस अभियात्री बाहित हेउथांती नियतिर पक्ष परे, मृत्यु ओ विजय आनंद ओ विषाद सह पोषा खेलुथांती। से जे परम चेतना लीला करुचंती से पुणी केमिति ना से गोटे क्रिटिक विटनेस, समीक्षक साक्षी सत्ता। से साक्षी सत्ता भाव में अछंती किंतु सब को समीक्षा करुचंती, खंड विखंडित करुचंती वस्तु मान को पुणी ताको एकाठी करुचंती। से होचंती विश्व दुस्साहस अभियात्री। से एडे बड़ दुस्साहस करिकरी एई भितरे अभियात्रा तांकर चलैचंती जे कि केमिति चालुचंती, चालित होउथांती बा बाहित होउथांती नियतिर पक्ष परे बा डेणा परे। डेस्टिनीज विंग रे से जे एते परम चेतना से पुणी नियतिर डेणा मध्य रे से निजको बाहित करुचंती बा चालित करुचंती। तांकर सेथि पई माने भय नाही, अनुशोचना नाही, क्षुद्र भाविबार नाही। से कोन पुणी करुचंती मृत्यु ओ विजय आनंद ओ विषाद सह पोषा खेलुथांती। ये जो जिनस गुड़िक आमको एत भयभीत करके रखी, मृत्यु है विषाद है संगे से पशा खेल खेलुंट। विजय भी अच्छी, से आनंद भी अच्छी। पशा खेल संगे आम समस्ते
ପରିଚିତ ସେ ଖେଳର କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲିଟି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ତୁଳନାରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ଦୁଃସାହସୀ ଅଭିଯାତ୍ରୀ ସେ ଏଠି ମୃତ୍ୟୁ ସାଙ୍ଗରେ ବି ପଶା ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବିଷାଦ ସାଙ୍ଗରେ ବି ପଶା ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ସେଥିପାଇଁ ଖାତିର ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯିବା, ଏ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଗ୍ରେଟନେସ୍ and a slave of love, host of the stars and guest in nature's inn, capital N, a high spectator spirit throned above a pawn of passion in the game divine, a pawn of passion in the game divine। महानतार सम्राट से किंग ऑफ ग्रेटनेस, हाँ, महानतार सम्राट से एवं भृत्य से प्रेमर तारागणंकर अतिथि सेवक पुणी आतिथ्य मागंती प्रकृतिर पांथशाला रे दिव्य द्रष्टा आत्मा भावे ऊर्ध्वे सिंहासनारूढ़ दिव्य क्रीडार आवेगर पशापाली रे क्षुद्रतम गोटी भी साजंती। केते सुंदर जिनसटी अछि। सी होचंती महानतार सम्राट से, किंतु प्रेमर से होचंती भृत्य। ए प्रेमर भृत्य ए लाइन टी स्लेव ऑफ लव एठी देखिकरी मो टिके संवरण करि पारुनी मोर इमोशन को। प्रभु चारोटी धाड़ी रे आउटी कविता लिखिसंती, कवितार नाम रखिसंती गॉड। सेही कवितार ओडिया अनुवाद भी हेछि। हमर जने पूर्णांग शिक्षा केंद्र बनाइलर भाई ताको ओडिया करचंती एवं अति हृदयस्पर्शी भाव रे ताको हमर अति प्रिय श्रद्धेय राधाकांत भाई भी बोलती, बहुत थर मु शुणी मैंने हृदय को थरई दब एका बेले। से लाइन टा टिके मु कहि दउची। चारित धाड़ी प्रथम दी धाड़ी, गॉड के दाउ हु परवेडेस्ट ऑल द वर्ल्ड्स बिलो येट सिट्स अबव, मास्टर ऑफ ऑल हु वर्क एंड रूल एंड नो, सर्वेंट ऑफ लव। एक्जाक्टली सर्वेंट ऑफ लव ताको ओडिया रे बहुत सुंदर करा जायछि। तुमे परिव्याप्त निम्न जगत रे पुणी होइछ ऊर्ध्वासीन, ज्ञानी कर्मी शासकर प्रभु हेले तुमे प्रेमर किंकर चिरदिन। एई गोटा को टिके आप भाई माने मन भितर को नेइकरी देखंतु। एई लाइन संगे पूरा मिसुची। स्लेव ऑफ लव सी ज्ञानी आ कर्मी आ शासक एमानकर मास्टर। ज्ञानी जी से ज्ञान कोठु पाए, ताको से माने सही चेतना परम चेतना ही ताको ज्ञान दियंती, से ही लाइट, से ही नॉलेज। कर्मी को कर्म से भी दियंती। माँ बहिरे तो अति स्पष्ट भाव में 5 चैप्टर रे हमर अछि कर्मर माने कर्मर सोर्स टा कोन बोली, इगो नुह से चेतना जानचे हम सब पढ़िचे। एवं शासक को मध्य शासन करिवार शक्ति से दियंती। तेबे सी से सबुर मास्टर से देइचंती शक्ति, से गुड़िकर सब मास्टर। ज्ञानी रो से मास्टर, कर्मी रो मास्टर, रूलर रो भी से मास्टर, समस्तंकर प्रभु हेले प्रेमर किंकर चिरदिन। प्रेम पाखरे आ से प्रभु होइकी रहंतिनी। जदि तांको प्रेम की करूची, तांकर प्रेमिक जे अछि ता पाखे से भृत्य हो जांती। एठो माने कोन आ गोटे माने ऊर्ध्वतर स्तरर लव को बुझेबारे प्रभु भाषा व्यवहार करि परिथांते। से प्रेम पाखरे आ तांकर मास्टर किछ रहनी, से तार भृत्य हो जांती। तेणु आम माने समस्त एठी टिके निज भितर को कथाटी को नबा। आमको भगवान को प्रेम करने को, मनीष को प्रेम करने को एत कष्ट कहीं होची, कहीं आम से छोटिया इगोटी भितर अच्छे। गत थर आई कविता पढ़ी ना, मु से क्षुद्र मुटी किए केते सुंदर साटायर करके प्रभु लिखिथिले। तेणु से क्षुद्र मु भितर आम रहीकरी आम प्रेम ही करें। आ प्रेमर पराकाष्ठा कौन? सावित्री महाकाव्य तो सारा बही प्रेमर पराकाष्ठा रही, किंतु ये 4टी धाड़ी रे, ये गोटे धाड़ी रे प्रभु एठी जहाँ प्रेम को कहीदेले माने एकदम माने कौन जे से समय को अतिक्रम करी तार मूल्य आ समय नेबिनी। हाँ, तापरे आउ कौन से होस्ट ऑफ द स्टार्स, से तारका गण को जे आतिथ्य दउचंती। तारका माने कौन आमे जानिचे, सूर्य गोटे हमर तारा और केते केते तांकठु केते गुण रे बड़ तारका सब अछंती। जे तारका मान को भी आतिथ्य माने होस्ट करि परुचंती, तांको बास जोगई परुचंती, सेमान को घर देइचंती। सीए निजे नेचर र पांथशाला रे प्रकृति कैपिटल ए महाप्रकृति तार पांथशाला रे टिके जागा मागुचंती, मते टिके रहया को दबो। केमिति काव्यिक प्रकाश प्रभुंकर। एवं सी आउ कोन गोटे हाई स्पेक्टाटर स्पिरिट, दिव्य दृष्टा आत्मा, सी आसीन होइकरी ऊर्ध्वरे अछंती, किंतु
गोटे पन पन जानते आपण मैंने जो आम लुडो खेलु ना तार जो गोटी पशा खेल भी जो खेलटा कौन पाटे पशुनी लुडो खेल गोटी भावतु से जो गोटीटा ताको पन कह जाए ये कहते जो दिव्य प्रेमर ये जो खेल चली दिव्य क्रीडार आवेगर पोषापाली रे से क्षुद्रतम गोटी मध्य पाल्टी जाती से केते बड़ पुणी केते छोट से कथार लीला तांकर सेया बोली एठी प्रभु हम कहउछंती शेष कन्क्लूजन दिहेडी को जीवा समय बहुत हे जाउची वन से होचंती से वन हु हैज मेड इन स्पोर्ट द सन्स एंड सीज मिरर्स इन आवर बीइंग द इमेंस बीइंग हिज इमेंस कैप्राइज खेलरे निर्माण करती जे माळ माळ सूर्य और सागर आम सत्तारे प्रतिफलित करुथांती तांको विपुल ख्याल सकल चमत्कार कन्क्लूजन जी तांकर खेल होची खेलरे से माळ माळ सूर्य और सागर को निर्माण करिसंती एटा तांको खेल तेणु तांकर आउ सीरियस जिनिस कोन हेतिबो अवश्य से केबे सीरियस होंतिनी गॉड इज एन इटर्नल प्लेयर इन एन इटर्नल गार्डन इज एन इटर्नल चाइल्ड प्लेइंग एन इटर्नल गेम इन एन इटर्नल गार्डन प्रभु कहिसंती तांकर थॉट्स एंड अफोरिज्म रे से सीरियस होंतिनी अवश्य किंतु तांकर खेल होची जो खेल से सूर्य और सागर को निर्माण करिसंती किंतु सेतिकी बड़ जे प्रभु तांकर लीलामय सी आमरी सत्तारे प्रतिफलित करुचंती तांकर सब ख्याल गुडी को विपुल ख्याल तांकर जहा आसुची जहा सृष्टि करिवे सब को से आम भितर प्रतिफलित करुचंती तेणु आमे किते महान किंतु आमे किते क्षुद्र हेकि रहिचे आम क्षुद्रता को परिहार करबा चिन्हिबा ता एवं से महानता को आमे आबोरी नबा प्रभु पक्ष असंख्य कृतज्ञता असंख्य कृतज्ञता जणाइबा समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद तुम्हें परिव्याप्त निम्मा जगतरे तथापि होइच ऊर्ध्वासीना ज्ञानी कर्मी शासकर प्रभु प्रेमर किंकर चिरदिना एहि विनम्रता अछि बोली तुमी एहि विनम्रता अछि बोली तुमी ईश्वर तुमी भगवान तुमी ईश्वर तुमी भगवान तुमी ईश्वर तुमी भगवान अपाग्र सुंदर स्वरचित कविता गुरु अनुवाद केते हृदय स्पर्शी निश्चय महाप्रभुंकर अपार करुणा रही विशेष धन्यवाद अपा एबे सुनिबा माँ वही प्रसंग से प्रस्तुत पुस्तक विषय आलोचना चली धारावाहिक भाव अपा को अनुरोध करुच्ची अपा निजर आलोचना आरंभ करने प्रणाम आज समावेश उपस्थित प्रिय भाई भौणी माने आज दिल खुश हो गया आज रत्न प्रभांकर गीतटी जमती चमत्कार लगिला प्रभुंकर कविताटी तो अति उच्च कोटीर अति चमत्कार अति चित्ताकर्षक आउ लास्ट बेल को जो कहले आमे जहा को भावर भगवान जेते ज्ञान थाउ जेते कर्म थाउ यदि पश्चात रे श्रद्धा भक्ति आ भल पाइबा नहीं ताले सब जिनस निरस तेणु आमे कौन कहू दिव्य जननी प्रेममयी जननी से कल्याणमयी प्रेममयी दिव्य प्रेम बल रे से तो तल को ओल्ली आसचंती आम मान पाखक आज आमे तो सेही विषय पढ़ुचु जे केमती से आसुचंती केमती आम अज्ञानतार काम करुचंती ए सब विषय आज आलोचना हब आज एक बार मन खुशी हो गला बहुत ही भल लगिला आ जो ये सरोजिनी अपा जो करुचंती जो प्रभुंकर गीत सब जो कविता गुड़िक से क्रमान्वय गोटे गोटे करुचंती एवं रत्न प्रभा जो भाव में कंडक्ट करुचंती परिचालित करुचंती
ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆଗରୁ ତାର ପରିବେଶଟି କେମିତି ହବା ଦରକାର ସେଇଠି ଅଟୋମେଟିକାଲି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ଆମ ଇମୋସନର ଶେଷ ନାହିଁ, ଆମ ପ୍ୟାସନର ଶେଷ ନାହିଁ, କହୁଥିଲେ କହୁଥିବା। କାଲି ମୁଁ ପଢିଥିଲି ଆମର ଘରଟି ମଧ୍ୟକୁ ଯେ ଆଲୋକ ପବନର ପ୍ରବେଶ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, ଆମେ ସେଥିଲାଗି ସେହି ଆଲୋକ ପବନକୁ ଦାୟୀ କରିବା କି? ଆଗରୁ ଟିକେ କହିଥିଲେ, କାଲି ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ଭାଗରୁ 2 ଲାଇନ ପଢି ଦେଉଛି। ଏହି ପୃଥିବୀର ଭୂମିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଏହିପରି ଅଧା ବା ଅରାଜି ହୋଇ ପଡି ରହିଛି, ପରମା ଜନନୀ ତାଙ୍କ ପଟୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେଭଳି ହେଉଛି କି? ଏଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସେ କଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ପରମା ଜନନୀଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ରୋତ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଧାରା ଆସୁଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହୁଁ କି? କିମ୍ବା ମା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେଭଳି ହେଉଛି କି? ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଆମେ ତ ଆଗକୁ ପଢିଲେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ପଢିବି କହିବି। ଆମର ଘରଟି ମଧ୍ୟକୁ ଯେ ଆଲୋକ ପବନର ପ୍ରବେଶ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, ଆମେ ସେଥିଲାଗି ସେହି ଆଲୋକ ପବନକୁ ଦାୟୀ କରିବା କି? କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ନିଜର ଖିଡିକି ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲି ନ ଦେଇ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ନିଜର ଖିଡିକି ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲି ନ ଦେଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ ଓ ଆଲୋକ ଆମ ଘର ଭିତରକୁ କିପରି ବା ଆସିପାରିବେ? ତେଣୁ ଏଠି ତ କହିଲେ ଦି ପଟ କଥା କହିଲେ, ମାଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଆମ କଥା କହିଲେ। ଆମ ଭିତରେ ଅରାଜି ରହିଛି କି? ଆମ ପଟୁ କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରୁନାହୁଁ କି? କିମ୍ବା ମା ସେଇ ତାଙ୍କ ଆଡୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ରାଜି ହଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଏଠି ପ୍ରଥମ କହିଲେ। ତାପରେ ସେ ଆଲୋକ ପବନର ପ୍ରବେଶ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, ସେଟାକୁ ସେ ଫିଜିକାଲ ସ୍ତରକୁ ନେଇ ଆଣିଲେ। ଉପର କଥାଟି ଏଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ, ଏଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ଭାବିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଲୋକ ପବନର ପ୍ରବେଶ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, ଆମେ ସେଥିଲାଗି ସେଇ ଆଲୋକ ପବନକୁ ଦାୟୀ କରିପାରିବା କି? ଆଲୋକ ଏବଂ ପବନ, ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଲୋକ, ମାନେ ଖିଡିକିର ଉପମା ଦେଇକି ଗୋଟେ ଇମେଜରୀ ଦେଇକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଯଦି କବାଟ ଝରକାକୁ ଆପଣ ଖୋଲା ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ପବନ ଆଉ ଆଲୋକ କେମିତି ଆସିବ? ବାୟୁ ଆଉ ଆଲୋକ କେମିତି ଆସିବ? ଯାହାକି ଘର ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେମିତି ଆମର ସମସ୍ତ ସତ୍ତାଟି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯୋଉ ଆଲୋକ ଆଉ ପବନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଖୋଲି ଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଆଲୋକ ପବନ ଆସିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେନ ଯଦି କରିବା, ତାହା ଯଥାର୍ଥ ନୁହଁ। ଯଥାର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଖୋଲି ପାରୁନାହୁଁ ନିଜକୁ। ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଓପନ ଉନ୍ମିଳନ, ଏଇ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ, ଓପନ ଟୁ ଦ ଲାଇଟ୍ ଅଫ ଦ ମଦର, ଏଇ ଓପନ ଶବ୍ଦଟି ଆପଣ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବିଶେଷ ପାଇବେନି। କେତେ ବି ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲିଟରେଚର ପଢନ୍ତୁ, ଏ ଜିନିଷଟି ପାଇବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର କୁହାଯିବ ଆମେ ପ୍ରେୟାର କରୁଛୁ, ଓପନ ମାଇ ମାଇଣ୍ଡ, ମାଇ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମାଇ ଲାଇଫ, ଏ ଯୋଉ ପ୍ରେୟାର ସବୁ କରୁଛୁ, ଏଠି ଯୋଉ ଓପନ ଶବ୍ଦଟି ରହିଛି, ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ପାୱାରଫୁଲ ଶବ୍ଦ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶବ୍ଦ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାବର ଭଗବାନ ଯୋଉ କଥାଟି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏଇନେ କହିଲି, ଏସବୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହୁଏ କି, ପ୍ରଥମ ଆମ ଭାବ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ ଇମେଜ ଚାଲି ଆସେ। ମୋ ସତ୍ତାଟି ଏମିତି, ମୋ ଭିତରେ ଏଭଳି ସବୁ ରହିଛି, ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଆଉ ପବନ, ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି, ମାଙ୍କର ଆଲୋକ, ମାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆଡକୁ ତାକୁ ଖୋଲି ଧରିବି। ଏଇ ଭାବନାଟା ପ୍ରଥମ ମଣିଷ କରେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ମୁଁ କେବେ ଏଇଠି କହିଛି କି ନାହିଁ କହିପାରୁନି, ଯଦି କହିଥାଏ ସରି ରିପିଟ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଏଟା ଏবার ସତ ଘଟଣା, ଡକୁମେଣ୍ଟେଡ, ଏଟା କୌଣସି ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି ନୁହଁ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ବହୁତ ପ୍ରବଚନ ଦଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ସେତେବେଳେ ଚାରିଆଡେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯାଇକି ରିଲିଜିଅନ ଅଫ କଂଗ୍ରେସରେ ଆମେରିକା ଶିକାଗୋରୁ ଚାଲି ଆସିଲେଣି। ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ଇଂଲିଶ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ, ଜଣେ ଇଂରେଜ ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ଆସିଲେ ଦିନେ।
ସେ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ତ ନିରକ୍ଷର ପ୍ରବଚନ ଦଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ସବୁ ଜମା ହେଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ ସେ ସେଠି ଯାହା ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ବେଙ୍ଗଲୀରେ କହୁଥିଲେ, ସେ ସେଠି ରହିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭିତରୁ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଅନ୍ତି ରସଟାକୁ। ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏତେ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ସୁଅ ଭଳିଆ ଏକବାର ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହେଇକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବିନା କୌଣସି କୋଳାହଳରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଯଦି ଏତିକି ଯାଦୁକରୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ବଗିଚାଟି ଅଛି, ଏଠି ଯୋଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟି ଫୁଟିଛି, ଏଇଟି ଆପଣ ଯୋଉ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରୀନ କଲର କରିପାରିବେ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କରିପାରିବେ? ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେନି, ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ତା ସେଦିନ କଣ ହେଇଛି, ଏ କଥାଟି ସେ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ସେଦିନ ସେ ରାତିରେ ସେ ଗୋଲାପ ଗଛ ପାଖରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୋଲାପକୁ ଅନେଇକି ଖାଲି ଗୀତ ଗାଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେ ଗୀତର ସ୍ପନ୍ଦନ ସେ ଏମିତି ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେ ଫୁଲ ତାଙ୍କ ମନୋଭାବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଇକୋଲୋଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପୁରା ସେ ତନ୍ମୟ ପୁରୁଷ, ତନ୍ମୟ। ତାଙ୍କର ତ ସେ ତ ଏତେ ବଡ ସବୁଥିରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ, ସବୁ ଧର୍ମରେ। ତେଣୁ ସେ କେଡେ ବଡ ଚେତନାରେ ଇଏ ହେଇଥିବ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ସେ କେବଳ ଖାଲି ଗୀତ ଗାଇବାରେ, ଭଜନ ଗାଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ଧୀରେ 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 ସେ ଫୁଲଟି କଣ ହେଇଛି, ଧଳା ଫୁଲରୁ ଗ୍ରୀନ ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ସକାଳୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ସାମ୍ବାଦିକ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କୁହା ହଉଛି, ଆଲୋକ ଆଉ ପବନ ଆମେ ପଢି ଦଉଛୁ, ପଢିଦେଲେ ତ ଏତେ ଆମେ ପଢି ଦଉଛୁ, ସବୁବେଳେ ପଢୁଛୁ। ମା ବହି କିଏ ବା ନ ପଢୁଛି ପ୍ରତିଦିନ? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜିନିଷକୁ ତାକୁ ଭିତରକୁ ଟିକେ ପେନିଟ୍ରେଟ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଭେଦାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଛାଡୁଛି କି ମୋ ଭିତରର ଯୋଉ ରହିଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ରହିଛି, ଯୋଉ କୋଠରୀ ରୂପକ ମୋର ଯୋଉ ସତ୍ତାଟି ରହିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଆଲୋକ ଏବଂ ପବନ ଆଡକୁ ଉନ୍ମିଳିତ କରିପାରୁଛି କି? ଏଇ ଭାବଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବେ, ଆପଣ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିବେ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ୍ତା ଖୋଲି ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଆଡକୁ, ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି। ଯେମିତି ନଦୀ ଯାଉଛି ସମୁଦ୍ର ଆଡକୁ, ଠିକ ସେମିତି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଥାନ୍ତୁ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଚାଲିଯିବ। ସେଇ କଥାଟିକୁ ସେ ଭାଇ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖୋଲିବା କାମଟା ଆମର, ଆମକୁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ଉପର ଠାଉରିଆ ଭାବରେ ଆମକୁ ଉପର, ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ କନସିୟସନେସ ରେ ରହୁଛୁ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆମେ ବାହିକ ଚେତନାରେ ରହୁଛୁ। ଆମର ଆନ୍ତର ଚେତନା ଭିତରକୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପାଠଚକ୍ର କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆନ୍ତର ଚେତନାଟିକୁ ଆମର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମନେ ପକେଇକି ତାକୁ ଡେଭଲପ କରେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ମା କଣ କହିଲେ, ସମାଧି ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଦିନ ରାତି ଲୋକ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ସେ କଣ କହିଲେ? ଏଗେନ୍ ମ୍ୟାନ ହେଜ୍ ମେଡ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏ ଗଡ୍। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କେଡେ ଅତି ମାନୁଷୀୟ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲିଆରୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅବତାର। ସେଇ ତଥାକଥିତ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଭିତରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ରହିଲୁ। ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରହିବାର କିଛି, ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଆପଣ କରିବେ, ସେଟା କେହି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ମୋର ଏକମାତ୍ର କାମ ହେଲା ମୋର ଚେତନାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେଇବି, ହାଉ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ଇଟ୍। ଏଇଟା ଭାବୁ 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 ଦିନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ କନସିୟସନେସ ଟା ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ କମ ହେଇଯାଉଛି, ଭିତରର ଚେତନାଟା ବଢି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଭିତରର ଚେତନାଟା ବଢି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆଲୋକ ଏବଂ ପବନ ଯେମିତି ଗୋଟେ ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀରେ ଖୋଲିଦେଲେ ଖିଡିକି ମାନ ସେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେମିତି ଆମ ସତ୍ତାଟି ସେମିତି ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଉନ୍ମିଳିତ ହେଇ ଉଠୁଛି। ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏତେ 2-3 ଲାଇନର କଥା, ତା ଭିତରେ ଖିଡିକି ଖୋଲିବା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଆମ ଆଡୁ ହେବ। ଏବଂ ସକଳ ଅର୍ଥରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଶବ୍ଦଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତା ଆଗରୁ if you will open the ଯୋଉ ଇଂରେଜୀଟା ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ତମେ ଯଦି ଖୋଲ ତମର ଖିଡିକି, ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରକୁ ଯଦି ଗବାକ୍ଷ ଗୁଡିକ ଖୋଲିଦିଅ ଆଲୋକ ପବନ ନିମିତ୍ତ, ତାହେଲେ ସେ ଆସିବ। ତମେ ରାଜି ହବ? ତମେ ରାଜି ହବ କି? ଏଇଟା ଭାଇ ତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ପରମା ଜନନୀ ତ ସର୍ବଦା ସମ୍ମତ ହୋଇ ରହିଥିବେ, କାରଣ ପର ଲାଇନକୁ ପୁଣି କହିଲେ, କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମା ଧାତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ସଦା କେବଳ ଜନନୀ,
सकल अवतरण निमंते सदा प्रस्तुत। एठी पूरा क्लारिफाई करदेले परमा जननी आम आड़ू सम्मति न होई पारे किंतु परमा जननी कौन करछंती से सर्वदा सम्मत होई रहिथिबे। आगरु कौन कहउथिले से अधा बा अराजी होई पड़ी पृथ्वी तो रहिछि परमा जननी पटु कौन सी प्रकार राजी हेउ नाहंती बोली से भली हेउछि कि किंतु एठी खंडन कले। कौन खंडन कले कारण सी होउचंती से परमा धात्री स्वरूपिणी आमको सर्वदा धारण करके रखिचंती आमको पोषित करूचंती आमको पालन करूचंती से हेले पालन करत्री सदा केवल जननी सब बेले से आम पई जननी से हमर माँ हमर दिव्य जननी हमर भौतिक जननी हमर सब किछि से सकल अवतरण निमंते सदा प्रस्तुत। जो ऊर्ध्वरु जो अवतरण आसीबो से अवतरण करिया पई से सब बेले प्रस्तुत हेकि रहिचंती। किंतु मनीष कोन मनीष आमे सावित्री रहिछि पढिबा दीटी लाइन man is too weak to bear the infinite weight truths born too soon might break the imperfect earth। से कहउछंती हम पृथ्वी का कहीं कि ये कि पृथ्वी माने कौन पृथ्वी माने आमे मनीष माने जीव जंतु गछ लता विशेष तो मनीष ऊपर कथा पड़िछि एते मनीष दुर्बल होइके रहिछि जे तेणु तांकर से स्रोतटी से अवतरण करि आसिले सब मुहूर्त रे से अपेक्षा करके रहिचंती किंतु पृथ्वी टू बेयर द इन्फिनिट वेट जेतेबेले से शक्ति अवतरण करिवो आमे सेति पई प्रस्तुत हेके रहिबा काहे कि ना सी जहा अवतरण करिवे दैट इज फ्लो ऑफ ट्रुथ ट्रुथ रो अवतरण हबो। ट्रुथ born too soon might break the imperfect earth। जदि आमे तांको ये ट्रुथ जदि से जदि अवतरण शीघ्र करि आसीबे आमे जदि प्रस्तुत हेई नथिबा ताले कोन हबो ना आमे ताको टॉलरेट करि परिबानी आमे ताको बेयर करि परिबानी सहन करि परिबानी कोन हबो तार एठी ओडियाटा लिखिछि असीमर भार बहन निमंते मानव अतीव दुर्बल अति शीघ्र जात सत्य अपरिणत धारा को करि पारे ध्वस्त। तेणु आमे जेते जेते ए दिगरे आमे प्रस्तुत हबा आमे प्रस्तुत जेते जेते आगको आगको अधिक अधिक आमे काली ग्रुप बिंग कथा कहउतली एटा हमर जोगरे कलेक्टिव योगा एटा आमे जे जोठी थाउ किछि कथा नै हमर किंतु भावटा सब बेले जौथ रहिथिबो कलेक्टिविटी रहिथिबो ताले कोन होबो शीघ्र शीघ्र मां अवतरण करि आसी शीघ्र शीघ्र तांकर कार्य करिवे। जेते अडुआ होय तो लागिले मध्य मां बही रे तांकर सही सदा प्रतीक्षाटी को आम लागि जणाई दिया जायछि एवं आमको झरका गुड़िक खोली दबा पई आमंत्रण करा जायछि। हमको अडुआ लागुछि आमे जानि पारुनु काइना आमे तो गोटे स्तर रे रहिछु ना तेणु से स्तर रे आमे पूरा खोली पारुनु किंतु सेमती प्रचेष्टा हो 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 दिने सब किछि खोली जीवो काइना मांकर ग्रेस वर्तमान बहुत जोरे काम करूछि नहले आमे बही आलोचना करंतुनी किंबा सावित्री एते परिमाण रे आलोचना होंतानी। आज 5 वर्ष तळे सावित्री रो आलोचना एते नथिला वर्तमान जो परिमाण रे श्रीअरविंदकर सब बही गुडी को आलोचना होछि सेटा गोटे ज्वलंत उदाहरण जे केमती गोटे नूतन पृथ्वी जन्म नै गलानी पुरातन पृथ्वीटी पूरा जाई नाही रहिछि गोटे पूरा जानि परिबे स्पेशली आजिकली पिला मान को देखिले तापर आमंत्रण कथा रो कहिले अर्थात आमंत्रणटी आम पई एवं तेणु आशंकार मध्य आमको नै आमंत्रणटी को हमको मध्य देले किंतु आमको नै तांकर आशंका मध्य रहिला कोन रहिला तेणु ठीक तापरे श्री अरविंद लिखुचंती किंतु सर्वदा सतर्क रह और सही परमा दिव्य जननी को बुझीबाकू कि तांको विषय रे निजर किछि अंदाज करिबाकू जाई आपनार क्षुद्र मानसिकतार एही वर्तमान रो पृथ्वी आचरण रो बेड़ाटी मध्य रे रही तांको एईटा बा सेईटी बोली सिद्धांत करिबा निमंते आदौ कोनोसी प्रयास कर नाही। से कहउचंती जदि तमे एई आमंत्रण को ग्रहण कलो ताहले तमर प्रथम काम हैला जे तमे तमर माइंड हमर जो सब रहिछि मनटा हम भितरे प्रबल रहिछि तो अहं द्वारा सब गुडी को परिचालित हमर सब तीनोटी पार्ट हमर मन हमर शरीर हमर प्राण चेतना सब अहं द्वारा परिचालित तेणु मूलरू सतर्क करि दउछन जे तमे आदौ प्रयास करनी मां ये सतसतिका मां
ଯଦି ସତସତୀକା ମା ହେଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଏତେ ଡାକିଲି, ମୁଁ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି, ମୁଁ ଆଉ ପାଟଚକ୍ର ଯିବିନି। ଏମିତି ବହୁତ ସବୁ ରହିଛି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବି ଯୋଉମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଏତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକିଲି, ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ସେଇ ଦିନରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ସବୁ ମାନସିକତା ରହିଛି। ସେଇ ମାନସିକତା ଉପରେ ଭାଇ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ, ୟୁ ଷ୍ଟପ୍ ଦିସ୍। କୌଣସି ଚିନ୍ତା, କୌଣସି ଭାବିବା, ମାଙ୍କୁ ସେ ନେଇକି ମାନେ ମାଙ୍କୁ ନେଇକି କୌଣସି ରକମର ନିଜର ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ ବିଚାର କରିବନି। ଗୋଟିଏ ଲାଇନ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେଟା ମୂଳରୁ ଆମେ ସେଟାକୁ ମନେ ରଖିବା। ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନର ମନଟା ତ ଆପଣା ବୋଧର ଅତୀତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ମାନ ତଥା ମାପ ଗୁଡ଼ିକର ଛାଞ୍ଚ ମାନଙ୍କରେ ପକାଇ ବିଚାର କରିବାକୁ ଖୁବ ଭଲ ପାଏ। ନେଚୁରାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମନ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇନି, ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନଟିକୁ ନେଇକି ଆଉ ତାର ବୋଧ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକି ଆମେ କଣ, ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ସବୁ କଥା, ତାକୁ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ମାପିବା, ମାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ମାପିବା, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଆମର ବାପା ଭାଇ ମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଇଟା କୁହାହଉଛି ଯେ ସେଗୁଡିକ ପୁରା ମାନେ ନିଜର ପୁରୁଣା ମନର, ପୁରାତନ ମନର ଛାଞ୍ଚ ନେଇକି, ଅତୀତ ମନର ଛାଞ୍ଚ ନେଇକି ସେଗୁଡାକ ଦ୍ଵାରା ତମେ ତାଙ୍କୁ ମାପକାଠି ସଦୃଶ ମାଙ୍କୁ ସେଗୁଡା ମାପ ନାହିଁ। ମଣିଷ ବିଚାର, ସେସବୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଟା ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣାର କେଡେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିଗତ ବହୁ ତର୍ଜମା ଏବଂ ପ୍ରମାଦ ଯୁକ୍ତ ପୂର୍ବ ଧାରଣା ମାନ ଦେଇ ସେଗୁଡିକର ବିଚାର କରେ, ନିଜର ଆଧାର ଶୂନ୍ୟ ଆକ୍ରମଣାନ୍ତକ ଯାବତୀୟ ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ନିଜର ନିତ୍ୟାନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ସର୍ବଜାନ୍ତା ଆଚରଣ କରୁଥିବା ଖାସ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ସେଗୁଡିକର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମାନ ବାହାର କରେ। ତେଣୁ ସେ ସେଇଆ କହିଲେ ଯେ ଆମର ମନର ବହୁତ ରକମ ଧାରଣା ରହିଛି, ଆମ ବୁଦ୍ଧି ତ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଧାର ଶୂନ୍ୟ କହିଲେ। ଆଉ କଣ କରେ, ସବୁବେଳେ ସିଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତାକୁ ତାର ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ, ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସେ ଚାହେଁ। ସେଗୁଡିକ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡା ସବୁ ଅଜ୍ଞାନ ମନର ଭ୍ରାନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରାଣର ଭ୍ରାନ୍ତି। ସେଗୁଡିକୁ ଦେଇକି ନାନା ରକମର ତାକୁ ସେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଦେଇକି ତାକୁ ରୂପ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଭାବେ ଯେ ସେ ସବୁ ଜାଣିଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ସେଇଟିକୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସେଗୁଡିକ ସବୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ମନର ବିଚାର ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ମନର ବିଚାରରେ ଜଣେ ସଚେତ ହେଇଯିବ, ଆରେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ମୋର ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନଟିଏ ନେଇକି ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର କ୍ଷୁଦ୍ରତାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଆମର ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ପ୍ରଥମ ସାଧନା ତ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାଧନା ହଉଛି ଆମର ଚୈତ ସତ୍ତା, ଆମର ଟ୍ରୁ ସେଲ୍ଫ। ଅତିମାନସ ଏତେ ଦୂର କଥା ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ, ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆମର ହଉଛି ଆମର ଚୈତ ସତ୍ତା। ପର ଜୀବାତ୍ମା କଥା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବିଙ୍ଗ କଥା ଅଲଗା। ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ସହିତ ଆମର କେମିତି ଲିଙ୍କ ରହିବ, କେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ରହିବ, କେମିତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ହେଇକି, ଆମର ଜନନୀ ହେଇକି ଆମକୁ ସବୁ କଥାରେ ଗାଇଡ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆସିବ, ସେଗୁଡାକ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ମନୁଷ୍ୟର ଏଇ ମନଟି ନିଜର ସେଇ ଅର୍ଦ୍ଧ ଆଲୋକିତ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ମଧ୍ୟରେ କେଳି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦିବ୍ୟା ପରମା ଶକ୍ତିର ବହୁ ବିଭାବ ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ୱଭାବଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝି ପାରୁନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ମାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ରିୟା ସେ ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ହୁଏ, ବେଳେ ବେଳେ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ତାକୁ ଆହୁରି ପଛକୁ କହିବେ। ତେଣୁ ସେଇଠିକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ଜଗତରେ ଅଛୁ ଏବଂ ମନଟି, ଯଦିଓ ମନ ବହୁତ ଡେଭଲପ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଆଲୋକିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ତା ଭିତରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଭ୍ରାନ୍ତି ରହିଛି। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ମନର ଯଦି ଖୁବ ହାଇଲି ବି ମନ ଡେଭଲପ ହେଇଯାଏ, ଯୋଉମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସେମାନେ କେତେ ଲେଭେଲ, ସେମାନେ କେତେ ଜ୍ଞାନ, ଅପରିସୀମ ଜ୍ଞାନ, ଭାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ 2000 ଯୋଉ ମସିହାରେ 11 ମସିହାରେ ଯୋଉ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଅସମା ବିନ୍ ଲାଡେନର ଯୋଉ ଆମେରିକାରେ ହେଲା, ଏତେ ଆଡଭାନ୍ସ ଇଏ ହେଇକି
हेलो ऑडिबल होनी अपन हेलो हेलो अपा अपना रीजन करंतु डिस्कनेक्ट होगी फोन करथिले रत्नप्रभा कहीं फोन कलो हेलो अपा सुना जाऊ नथला अपन ऑडिबल हो न ए दी दिन हलानी सेमती होउछ रे ଏବେ ଶୁଭା ଯାଉଛି आगे है भी सुन ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୋନ ବି ଆସୁନି ଶୁଭା ଯାଉଛି ରତ୍ନପ୍ରଭା हेलो आगे अपा ଏବେ ସୁନା ଯାଉଛି ଗଲା ତ ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟାକଳାପକୁ ଆମେ ଜମା ଧରି ପାରିବାନି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ କ୍ରିୟାଶୀଳତାର ଯେଉଁ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗ ତଥା ବହୁତ ବହୁତ ନାନା ଦିଗ ନିଜର ମାପକାଠି ଗୁଡିକୁ ପକାଇ ସେ ମାନେ ମଣିଷ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା ସଚଳତା ଗୁଡିକର ଅନ୍ତ ହିଁ ପାଏ ନାହିଁ ଆପଣାର ସଦା ଟଳମଳ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକର ବାଡ଼ି ପକାଇ ସେଗୁଡିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ ଆଲୋଚନା କଲି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ପରମା ଜନନୀଙ୍କର ସେହି ଯୋଉ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କେତେ ନା କେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭାଗ ସେଗୁଡିକୁ ଯେପରି ଅକଳ୍ପନୀୟ ବେଗରେ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ସିଏ ଖୁବ ଚକିତ ଏବଂ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଏ ଯାହାକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲି ତାଙ୍କର କେତେ କେତେ ବିଭାଗ ରହିଛି ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ ସେ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଗଢୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଗଢିବାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବାଟାକୁ ଗଢୁଛନ୍ତି ଏହି ରକମର କେତେ ଛନ୍ଦକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି କେତେ ଛନ୍ଦକୁ ଗଢୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯାହାର ତୁଳନା ମଣିଷ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ତାର ଯେତେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ମନ ହଉ ଯେତେ ସେ ଡେଭଲପ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ହଉ ହେଲ୍ଦି ମାଇଣ୍ଡ ହଉ କିମ୍ବା ତାର ଅତି ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ରହୁ ସେ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବନି ତେଣୁ ଏଟାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରହିଥିବା ମନଟି ସେଇ ମହତ୍ୟ ପରମା ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ବସ୍ତୁତ ଚିହ୍ନି ମଧ୍ୟ ପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ସିଏ ତ ଏହି ପରମ ଅଜ୍ଞାନର ମହା ଅଡୁଆଟିର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବହୁ ଅଙ୍କାବଙ୍କାରେ କେତେ ନା କେତେ ଦମ୍ଭରେ ଧାବିତ ହେବାରେ ହିଁ ଲାଗିଥାଏ ସେ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ମଣିଷ ଜାଣିବ ସେ ତ ପରମ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ରହିଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗ ସବୁବେଳେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲି ଯାଉନି କେତେ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ରାସ୍ତା ଦେଇକି କେତେ କେତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବକୁ ସେ ସଞ୍ଚୟ କରିକି କେତେ ଦମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଉଦ୍ଧସ୍ତ ପରମ ଆଲୋକରେ ଯାଇ ଉପନୀତ ହେବ ବୋଲି ଧାଉଥାଏ ଏଇ ଅଜ୍ଞାନ ମନ ନେଇ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କଣ କରେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଥାଏ ସେ କେମିତି ଯିବ ସେଇ ପରମ ଆଲୋକ ଦିଗକୁ ସେ ଧାଉଥାଏ ଯଦିଓ ସେ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ରହିଛି ଯଦିଓ ତାର ସୀମିତ ବୁଦ୍ଧି ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଅଛି ଯିଏକି ସେଇ ପରମ ଆଲୋକ ଆଡକୁ ତାକୁ ନେଇ ଯାଉଥାଏ ତେଣୁ ବରଂ ଅଧିକ ଉଚିତ କଥାଟି ହେବ ଯେ ତୁମ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ରଖିବ ଏବଂ ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟ ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତିଟି ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବ ତେଣୁ ଏଠି ସଲ୍ୟୁସନଟା ହେଲା ଯେ ଏଇ ସବୁ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସବୁ ଜଟିଳ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ତାପରେ ଭାଇ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଆମ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ଆମର ଆତ୍ମାଟିକୁ ଆମେ କଣ କରିବା
ଆମେ ଯେତେ ଦୂର ବୁଝୁଛୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ବା ଆମେ ଖୋଲି ଧରିବା ଏବଂ ଆପଣାର ଚୈତ ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତିଟି ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବା। ତାହେଲେ କଣ ଚୈତ ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ତା ସହିତ ଆମର ଚୈତ ସତ୍ତା ସହିତ ଧୀରେ 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 ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। ଏବଂ ମା ସେଥିପାଇଁ 9ଟି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଛି ଯେ ଆମେ କେମିତି ଆମର ଚୈତ ସତ୍ତାକୁ ଡେଭଲପ କରିବୁ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢିଥିବେ 9ଟି ଜିନିଷ ପଏଣ୍ଟ ମା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ବଡ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ବିଶାଳ ମହାଦେଶକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାଠୁ ବଳି ଆହୁରି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମା 9ଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉମାନେ ଖୁବ ଇଏ ସହିତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବେ ଭିତରେ ତାପରେ କଣ ହବ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୈତ ସତ୍ତାଟି ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ଆସିବ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚୈତ ସତ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ ହେଲେ ଚୈତ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଚୈତ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରିବା, ପରମ ସତ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ତରଫରୁ ସିଧା ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନଟିଏ ଜଣାଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରକମର ଭାଇବ୍ରେସନ ହବ, ସେଇ ଭାଇବ୍ରେସନ ଟି ଯାଇକି ସେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇବ୍ରେସନ ର କଥା ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଚୈତଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବଢିଯିବ ସେତେବେଳେ ଥ୍ରୁ ଭାଇବ୍ରେସନ ସ୍ପନ୍ଦନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପରିଚାଳିତ ହେବେ। ଏଇ କଥାଟି କହିଲେ ତେବେ ସ୍ୱୟଂ ପରମା ଜନନୀ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଚୈତ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକର ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମର ମନ, ହୃଦୟ, ପ୍ରାଣ ତଥା ଜଳସ୍ଥ ଚେତନାକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦୀପନ ଯୁକ୍ତ କରି ଆଣିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସକଳ ମାର୍ଗଧାରା ଏବଂ ସ୍ୱଭାବକୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରି ଆଣିବେ। ତେଣୁ ଏଠି କଣ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚୈତ ସତ୍ତାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୈତ ଉପାଦାନଟି ବିକଶିତ ହେଉଥିବ ସେତେବେଳେ ପରମା ଜନନୀ କଣ କରିବେ, ଆମର ମନ, ଆମର ହୃଦୟ, ପ୍ରାଣ ତଥା ଜଳସ୍ଥ ଚେତନାକୁ ମାନେ ଆମର ଇଏ ଶରୀରର ଚେତନାକୁ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସନ୍ଦୀପନ ଯୁକ୍ତ କରି ଆଣିବେ, ମାନେ ଆଲୋକିତ କରି ଆଣିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସକଳ ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସ୍ୱଭାବକୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରି ଆଣିବେ। ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱଭାବ ସହିତ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ନେଇକି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିବେ, ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବେ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ ଆତ୍ମସଚେତନ କରାଇ ଦେଉଥିବାର ସେହି ପ୍ରୟାସଟିରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଆମର ଏହି ମନଟି ଦିବ୍ୟ ପରମୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ସର୍ବଜ୍ଞତା ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମତା ବିଷୟରେ ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା କେବଳ ଉପରି ଭାଗ୍ୟ ଅଶୋଧିତ ଧାରଣା ମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସର୍ବଦା ଯେଉଁ ଦାବି କରାଯାଏ, ଆମେ ସେହି ପ୍ରମାଦଟିକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଏଡି ରହିବା। ଏଠି ପ୍ରଥମ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିକି ପଢିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଆମର ଏହି ମନଟି ଦିବ୍ୟ ପରମୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ସର୍ବଜ୍ଞତା ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମତା ବିଷୟରେ ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା କେବଳ ଉପର ଭାଗ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କର, ଆମେ ଯଦି ଆମର ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୋଉ ଆମର ମନ, ଆମେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପରମ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ସେ ସର୍ବଦା କଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସର୍ବଜ୍ଞତା ଅଛି, ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓମନିସିଏଣ୍ଟ, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମତା, ସେ ଓମନିପୋଟେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ସେ କଣ କରିବେ, ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଉପରି ଭାଗ୍ୟ, ଆମର ଯୋଉ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଭାଗରେ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ କନସିୟସନେସ ରେ ମୁଭ କରୁଛୁ ନା, ସେଇ ଉପରି ଭାଗ୍ୟ ଅଶୋଧିତ ଧାରଣା ମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସର୍ବଦା ଯୋଉ ଦାବି କରାଯାଏ, ଆମେ ସେହି ପ୍ରମାଦଟିକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଏଡି ରହିବା। ତାମାନେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ଆନ୍ତର ଜୀବନଟି କେମିତି ବିକଶିତ ହବ ତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଆମେ କହିବା ଯେ ମା ଆସକି ସବୁ ଆମର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ କୌଣସି କେତେ ମାନେ ଇଏ ଏକବାର ଇମ୍ପିଓର ହେଇକି ରହିଛି ଆମର ବାହାର ବାହିକ ଚେତନାଟା, ତାକୁ ନେଇକି ଯଦି ସେ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ସେଟା ସେଇ ଦାବିକୁ ସେଭଳି ଆମେ ମନରେ ଧାରଣା ଆଣିବାକୁ, ସେଭଳି ପ୍ରମାଦଟିକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଏଡି ରହିବା। ଆମେ ସେ ଧାରଣା ବିଲକୁଲ କରିବାନି। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢୁଛେ, ଜାଣୁଛେ, ତେଣୁ ଯଦି ବା ସେଭଳି କିଛି ଭାବ ଆସେ
ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କହିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଆଗେ ଆମର ଭିତରକୁ କେମିତି ଶୋଧନ କରି କରି ପରିଷ୍କାର କରି କରି ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି କରିକା ଆମର ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ କାମ କରୁଛି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିକି ତାକୁ ଆଗକୁ ନବା। କାରଣ ଆମ ମନଟି ତ ପାଦେ ପାଦେ ହିଁ ନାନା ଯାଦୁକରୀ ଶକ୍ତି ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସହଜରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟ ବା ଆଖି ମାନଙ୍କୁ ଝଲସାଇ ଦେଉଥିବା ଚମତ୍କାରିତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଗ୍ଧ ରହିବା ପାଇଁ କେତେ କୋଳାହଳ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ଆମର ତ ଏଟା ରହିଛି ନା, ଆମେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ମିରାକେଲ ଶୁଣିଲୁ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ମିରାକେଲ ହଉଛି, ସେଠି ଲାଗିଲେ ଧାଡି ଲାଗିଲେ ଏ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ଏମିତି କରିକି କେତେ ଭଣ୍ଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଇଏ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପାଖରେ ଥିଲେ ସାରଥୀ ବାବା, ତାଙ୍କର ସେ ପୁତୁରାଟି ମୁଁ ଯୋଉ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହିଛି ତା ସାମ୍ନା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆସିକି ଲୁଚିକି ରହିଥିଲା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ବଡ ବଡ IPS IAS ଅଫିସର ମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖାଉଥିଲେ, ସେ ଗାଈର ଇଏରୁ କେମିତି କ୍ଷୀର ବାହାରୁଛି, ଯୋଉ ପଥର ଇଏଠି କେତେ ଚମତ୍କାର ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଆମ ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆକର୍ଷିତ କରାନ୍ତି, ଠକାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମକୁ କହିଲେ ମନଟି ପାଦେ ପାଦେ ହିଁ ନାନା ଯାଦୁକରୀ ଶକ୍ତି ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସହଜରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି। ଆମେ ଡିଜର୍ଭ କରୁନଥିବୁ, ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ ନୁହଁ, ଆମେ କମ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଫଳ ଆଶା କରିବୁ, କିମ୍ବା ଆଖିକୁ ଝଲସାଇ ଦେଉଥିବା, ଆଖି ମାନଙ୍କୁ ଝଲସାଇ ଦଉଛି ଯାରେ ଏଟା ଗୋଟେ ମିରାକେଲ, ତାର ଚମତ୍କାରିତାରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲୋକମାନେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାନ୍ତି। ସେଟାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଛି ମିରାକେଲ ଉପରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚମତ୍କାରିତା କଣ ଦେଖିବେ, ସକାଳୁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସେ ଆକାଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏକବାର କ୍ଳାନ୍ତିହୀନ ପୁରା ପୁରା ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ରାତିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କସ୍ମସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତାଠୁ ଭଳି ମିରାକେଲ ଆଉ କଣ ଅଛି? ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ମିରାକେଲ। ଯାଆନ୍ତୁ, ଫୁଲମାନେ କେମିତି ଫୁଟୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କେତେ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ଆମେ ମାଙ୍କର ଏତେ ଫୁଲର ସବୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମିନିଂ ଜାଣିକି ଆମେ ଫୁଲଟିକୁ ଦେଖିଲେ କେତେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛୁ, ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛୁ, ଦେଖି ଭାବୁଛୁ ଆରେ ମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ନାଁଟା ଏଠି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ। ତେଣୁ ତାଠୁ ଭଳି ବଡ ମିରାକେଲ ଆଉ କଣ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ରହିଛି ଏଇ ଯୋଉ ମିରାକେଲ ପ୍ରତି ଯେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କିଛି ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଲୋକ ଧାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ତା ଉପରେ ବହୁତ ହି ମନା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେପରି ନହେଲେ ଆମର ମନ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତା ପ୍ରକୃତରେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମନ କହେ ଯେ ଆସିଛନ୍ତି ଅବତାର, ସେ ମିରାକେଲ ଦେଖେଇବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେ ମିରାକେଲ ଆଶାରେ ହିଁ ମାଙ୍କଠୁ ଆଶା କରୁ, କିନ୍ତୁ ମୂଳରୁ ସେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ କିଛି ଏସବୁ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପରମା ଜନନୀ ବସ୍ତୁତଃ ଏହି ଗାଢ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହି ଅଜ୍ଞାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ପରମା ଜନନୀଙ୍କର ସ୍ଥିତି କୋଉଠି? ସେ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ୱାର୍ଲଡରେ ତାଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କାଉଚରେ ସେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ରାମୀ ଏଠି ଅଛି, ସେ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଏରେ ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀରେ ପଢିବେ, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କାଉଚରେ ସେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ପୃଥିବୀର ଇଏ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ, ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଦ ୟୋଗା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ତପସ୍ୟା ପଢିଲେ ଦେଖିବେ ଯେ କି ରକମର ତପସ୍ୟା, କି ରକମର ଅଜ୍ଞାନତା ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ମଣିଷ ପାଇଁ, ପୃଥିବୀ ପାଇଁ। ସିଏ ସେହି ଭୂମିରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଦୌ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା ହୋଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିନାହାନ୍ତି। ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଅଜ୍ଞାନ ଜଗତରେ ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ସକଳ ପୃଥିବୀର କଣ ଅନୁକୋଣରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛୁ, ଯାହା ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ରହୁଛି, ବେଦନା ପାଉଛୁ, ସେଇ ଜନନୀ ହିଁ ସେ କଷ୍ଟଟା ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟ୍ରିପଲ ସୋଲ ପ୍ରୋସେସ ରେ ତାକୁ ପଢିବେ, କେଡେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ସେହି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ସିଏ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ସଷ୍ଟେଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପୁରା ଧାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଧରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଧାଇ ମା କଣ କାମ କରେ? ଧାତ୍ରୀ କଣ କରେ? ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଧାତ୍ରୀ କଣ କରନ୍ତି? ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, କେତେ ବଡ ଶବ୍ଦଟି ଭାଇ ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ସହିପାରୁଛୁ, ଆମର ଏଇ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି
କେଡେ କେଡେ ମହାନ ମହାନ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସୁଛି ଆମେ ତାକୁ ସହିପାରୁଛୁ। ଆପଣାର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଅଂଶତଃ ପ୍ରସନ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି ଓ ଅଂଶତଃ ପ୍ରକଟ ବି କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଯେ ଅଜ୍ଞାନ ଜଗତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ପ୍ରକଟ କାହା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଯିଏ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବ। କେତେ ଟାଇମ ହେଲା ରତ୍ନପ୍ରଭା? ଯିଏ ଅନେକ ସମୟରେ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଓ ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣାର ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ତଥା ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ତରାଳ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ହଁ କେତେ ଅଛି? ଗୋଟେ ମିନିଟ ରତ୍ନପ୍ରଭା। ହଁ ଏଇ ଲାଇନଟି କରିଦେଇକି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣାର ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ତଥା ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ତରାଳ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣରତ ମନ, ଆସ୍ପୃହା ଯୁକ୍ତ ଚୈତ୍ୟ, ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣ ଏବଂ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ କଏଦୀଟିଏ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏବଂ କଷଣ ଭୋଗ କରୁଥିବା ସେଇ ଭୌତିକ ସ୍ୱଭାବର ରୀତିରେ ସେମାନଙ୍କର ରୂପାନ୍ତରକୁ ସମ୍ଭବ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ସେ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିକୁ କଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ କାମ କରିବେ, ଯୋଉ ବିଭୂତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ର, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କେମିତି କଣ କରନ୍ତି? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନ୍ତରାଳରେ କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି? ନିଜକୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣରତ ମନ, ଆସ୍ପୃହା ଯୁକ୍ତ ଚୈତ୍ୟ, ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣ ଏବଂ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ କଏଦୀଟିଏ ହେଇ ରହିଥିବା ଏବଂ କଷଣ ଭୋଗ କରୁଥିବା ସେଇ ଭୌତିକ ସ୍ୱଭାବର ରୀତିରେ ସେମାନଙ୍କର ରୂପାନ୍ତରକୁ ସମ୍ଭବ କରି ନେଉଛନ୍ତି। କାଲି ଏଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରତ୍ନପ୍ରଭା ତୁମେ ସେସନ ଶେଷ କର।